想象一下，在无尽的宇宙之中，我们是一颗微小的尘埃，悬浮在浩瀚无垠的星空中。然而，这颗微小的尘埃上却孕育着无尽的生命与智慧，这就是我们的地球。当我们穿越宇宙的浩瀚，跨越无法想象的距离，直到遇见那个让灵魂震撼的景象，那个由航海家号探测器从61亿公里外所拍摄到的那个闪烁着微光的苍白蓝点，我们才真正意识到地球在宇宙中是多么的渺小，而生命在其中又是多么的珍贵。著名美国天文学家、科普作家、行星学会创立者卡尔萨根表示说，现在已有4艘太空船位于海王星和冥王星轨道之外，都没有发现生命的迹象。对我来说，这更凸显了地球和地球上生命的稀有和珍贵。 There are now 4 spacecraft which are beyond the orbit of Neptune and Pluto, Pioneers 10 and 11, Voyagers 1 and 2, 4 vehicles of our species plummeting into the interstellar dark. Now, of all those worlds, we have no indication of life. For me, that underscores the rarity and preciousness of the Earth and the life upon it. And you can see it. It looks like more than a dot, but it is in fact less than a pixel. You can see that it is slightly blue, and this is where we live, on a blue dot. On that blue dot, that's where everyone you know and everyone you ever heard of and every human being who ever lived out their lives. It's a very small stage in a great cosmic arena. Just speaking for myself, I think this perspective underscores our responsibility to preserve and cherish that blue dot, the only home we have. 著名物理学家布莱恩·考克斯表示说，在1990年的那个遥远的情人节，当航海家1号即将离开太阳系的时候，他回眸一瞥，拍摄下了那张令人惊叹和鼓舞的地球照片。这个暗淡的蓝点在宇宙的广阔中显得如此微不足道，但它却承载着我们的希望、梦想和一切生命。这张照片让我们意识到，尽管我们在宇宙中只是微不足道的一部分，但我们却拥有探索宇宙、追求知识的勇气和能力。Voyager 1 and Voyager 2. These spacecraft were launched in 1977. They arrived at Jupiter in 1979. We are still in touch with them both today, 41 years after they were launched. Voyager 1 is 13.3 billion miles away from Earth in interstellar space. It's a tiny little thing. I want to show you this photograph of me standing in front of a scale model of it at JPL in California. It's a remarkable engineering achievement. On Valentine's Day 1990, as it was on its way out of the solar system, it took what I think is the most famous image, certainly of Earth in the history of space exploration, when it was 4 billion miles from home. It's called the pale blue dot image. Now, there are coloured stripes crossing the image, which are lens flare. But if you look carefully, in a red stripe, you'll see a point of light, which is our planet, the Earth, the pale blue dot. Carl Sagan, who's one of my great heroes, wrote a very powerful piece of prose about this image, reflecting on what it tells us about our place in the universe. The Earth, he wrote, is a very small stage in a vast cosmic arena. 科学家透过这张照片，开始反思我们在宇宙中的位置。他们开始思考，我们是否真的是宇宙中唯一的生命体？我们是否应该向宇宙中的其他生命形式发出讯号，表达我们的存在和友善？这些问题引发了人类对宇宙和生命的深刻思考，也让我们更珍惜地球和人类的成就。难道我们并不像想象中那么孤单？ NASA 决定大胆地向外星人发出呼叫，他们透过航海家号探测器向宇宙发送了讯号，揭示了我们的存在。这些讯号中包含了许多关于地球和人类的讯息，
例如我们的照片、声音、音乐以及问候语等。这些资讯被储存在一张镀金的铜盘上，就像一张永恒的唱片一样，等待着可能被外星生命发现的那一刻。NASA 在黄金唱片上记了什么呢？在唱片左上角，你会看到一个易于识别的照片记录和携带它的唱针的绘图，唱针正好位于播放唱片开头的正确位置。每艘航海家号都包含由卡尔萨根领导的小组准备的信息，这些信息以直径30厘米的镀金铜盘形式呈现，供可能发现航天器的外星人使用，就像先驱者10号和先驱者11号上的名牌一样。唱片上刻有符号，显示地球相对于几个脉冲星的位置。那么这张唱片播放的又是什么呢？ NASA 发送了关于我们的照片和其他资讯。萨根博士和他的团队收集了115张图片和各种自然声音，如海浪、风、雷声、鸟叫声、鲸鱼和其他动物的声音。此外，他们还加入了来自不同文化和时代的音乐选段，以及用55种语言说出的地球人的问候语，其中包括4种中国的语言：标准汉语、粤语、闽南语、吴语的问候语。行星地球的孩子，向你们问好。每张唱片都装在一个保护性的铝制外壳中，配有一个唱针和一个唱片播放装置。符号语言说明了太空船的起源，并指示如何播放唱片。115张图片以模拟形式编码，唱片的其余部分是以16又2/3转每分钟速度播放的音频，包含从约6000年前苏美尔语到现代中文方言的口头问候。在地球之声部分之后，是一段90分钟的音乐选集，包含东西方经典音乐和各种民族音乐，其中包括有中国古琴曲《流水》莫扎特的《魔笛》，还有卡特总统和联合国秘书长瓦尔德海姆的书面讯息。时任联合国秘书长库尔特·瓦尔德海姆对航海家号太空船所携带的金唱片发表了录影讲话，代表联合国147个成员国向外星文明发送问候，表达了全人类对和平与友谊的追求。As the Secretary General of the United Nations, an organization of 147 member states who represent almost all of the human inhabitants of the planet Earth, I send greetings on behalf of the people of our planet. We step out of our solar system into the universe seeking only peace and friendship, to teach if we are called upon, to be taught if we are fortunate. We know full well that our planet and all its inhabitants are but a small part of this immense universe that surrounds us, and it is with humility and hope that we take this step. 让我们共同追溯那段辉煌岁月，重温航海家号探测器震撼人心的发射历程。1977年，航海家1号和航海家2号这对孪生太空船从佛罗里达州卡纳维拉尔角发射，踏上了非凡的航程，探索了任何地球航天器前所未知的领域。这2位勇敢的探险家现在穿越的距离已经超过了冥王星。2012年8月，航海家1号创造了历史，突破了星际空间的边界，其伴侣航海家2号也在2018年11月跟随其后。在太阳系之外的广大宇宙中，这些坚韧不拔的探测器透过深空网络继续向地球传送宝贵的科学讯息。虽然他们最初的任务是揭开木星和土星的奥秘，但其轨迹扩展到包括与天王星和海王星的前所未有的会面，使航海家2号成为唯一访问这些遥远冰巨星的使者。今天，在航海家星际任务 WIN 的旗帜下，这些标志性的太空船继续前进，致力于揭示太阳系最外层和更远的秘密。最初，航海家号的设计任务是对木星和土星，以及土星的环和这些行星的大卫星进行近距离研究。为了完成这个2星任务，
太空船的设计寿命是5年。然而，随着任务的推进，并成功完成了所有既定目标，任务科学家和工程师们发现了对天王星和海王星这2个最外层巨行星进行额外探测的可能性，并无法抗拒这个诱惑。航海家号任务利用了70年代末和1980年代初行星的罕见几何排列，这种排列每175年才会发生一次，使得在最少燃料和最短时间内进行4行星巡航成为可能。这种木星、土星、天王星和海王星的排列，使得太空船可以利用每个行星的引力，从一个行星摆动到下一个行星，而不需要大型的船上推进系统。在这项伟大的计划中，加里·弗兰德罗是这项计划的关键人物。他仔细绘制了一张惊人的行星排列图，揭示了20世纪70年代末和80年代初的这一罕见天文现象。这一宇宙共振提供了一次前所未有的机会，透过利用行星的引力加速旅行，从地球到海王星的旅程时间可能从30年缩短到仅12年。然而，这样的幸运排列每175年才会发生一次，上一次发生是在19世纪初。NASA 认识到这一天文事件的重大意义，在20世纪70年代末抓住了这一难得的机会，发射了2艘现在已成为传奇的航天器——航海家1号和航海家2号。这些任务不仅是科学野心的体现，也是加里·弗兰德罗精心规划和远见的结果。他的远见着实确保了这些星际航行的成功。1977年8月20日，航海家2号从佛罗里达州卡纳维尔角的 NASA 甘乃迪太空中心发射。9月5日，航海家1号以更快的速度和更短的轨道发射。2艘太空船都由土卫6半人马座一次性火箭送入太空。航海家1号和航海家2号超出了所有人的预期，传回了关于这些气态巨行星及其卫星群的宝贵信息，拍摄了超过33000张木星及其卫星的图片。这些任务彻底改变了我们对这些遥远世界的认识。在过去，木星的卫星曾被认为是荒凉而单调的，但透过这些任务，我们发现它们是动态多样的世界。特别引人注目的是木星的53颗卫星之一木卫2，展示了惊人的冰层表面，据估计厚度达到了近100公里。航海家号这对双胞胎探测器配备了当时最先进的摄影机，能够捕捉到无与伦比的高解析度影像，确保了科学家和爱好者的视觉盛宴。当他们告别木星时，获得了引力助推，进入了广阔的星际空间。在土星，航海家1号上演了一个感人的时刻，这对探测器分道扬镳，各自探索未知的领域。航海家1号在1979年3月5日与木星进行了最接近的接触，距离约为28万公里。它遇到了木星的几颗卫星，包括木卫1、木卫2、木卫3和木卫4，并传回了这些卫星地形的壮观照片，为行星科学家们打开了全新的世界。最有趣的发现是在木卫1上，图片显示了一个奇异的黄橙色和棕色的世界，至少有8座活火山喷射物质到太空中，使其成为太阳系中最地质活跃的天体之一。航海家1号在穿越土星壮丽的环系统后，继续向土卫6和更远的地方前进，而航海家2号则在1986年朝向天王星和海王星的方向航行。航海家2号深入研究了海王星动荡的大气层，遇到了时速超过1600公里的狂风。在众多发现中，航海家2号揭开了海王星卫星冰封的土卫6的谜团，显示其是太阳系中已知最冷的地方，温度低至零下235摄氏度，冰火山喷出微粒和氮气的壮丽景象，是我们临近天体复杂性的见证。航海家2号拍摄的影像描绘了一幅生动的海王星画卷，让人类得以一窥这个最外层天体兄弟的神秘之美和壮丽。此外，航海家1号在1979年11月飞越土星系统的发现同样精彩，它找到了5颗新卫星，一个由数千条环带组成的环系统，
以及科学家称之为辐条的闭环中的楔形短暂沉云，也发现了一个新的纪环和牧羊效应。在飞跃过程中，探测器拍摄了土星的卫星土卫6、土卫1、土卫2、土卫4和土卫5。根据传回的数据，这些卫星大部分由水冰组成。最有趣的目标可能是土卫6。1979年11月12日协调世界时5点41分，航海家1号以约4000公里的距离飞越土卫6。图片显示了一层厚厚的大气层完全遮住了地表。探测器发现该卫星的大气层由 90% 的氮气组成，气压达到了 1.6 大气压，表面温度低至零下180摄氏度，就像是一片永恒的冰原。还记得前面所提到的那颗渺小而珍贵的蓝点吗？它的故事如同一段传奇般扣人心弦。那是1990年2月14日，航海家1号在距离太阳40个天文单位的遥远之地拍摄了一组震撼人心的64张照片。这组照片被誉为航海家1号的传奇全家福。尽管水星和火星因各种原因未能入境，但它们的缺席并未减损这组照片的伟大意义。这组照片中最令人动容的莫过于那张被誉为苍白蓝点的照片了。它如同一颗孤独的宝石，镶嵌在浩渺无垠的宇宙之中。正是康奈尔大学教授，同时也是航海家号科学团队成员的卡尔萨根，让这颗蓝点闻名于世。他深情地述说着，再看看那点点光斑，那是这里，那是家，那是我们。这句话如同一道闪电，划破了人们心中的黑暗，让我们重新审视自己在宇宙中的位置。在2012年的那个炽热的8月，航海家1号如同一位勇敢的探险家，终于迈过了星际探索的又一道门槛，光荣地飞出了日球层。遥想2004年的12月16日，他曾在距离地球94个天文单位的遥远星域报告了高强度的磁场值，这犹如一个神秘的信号，昭示着他即将踏入终端激波区，悄然融入日球鞘的怀抱。而在2012年8月25日，这段历史性的时刻终于到来，他彻底挣脱了日球层的束缚，开始了对星际环境的崭新测量，成为了首个在这片未知海域留下足迹的航天器。或许你会好奇，这个日球层究竟是何方神圣？简而言之，它便是由太阳风编织而成的一道保护屏障，如同一个巨大的气泡，将行星们紧紧包裹在内，免受星际辐射的侵扰。自1977年踏上征途以来，航海家1号与他的孪生兄弟航海家2号这对星际探险的双生子，已在浩渺的宇宙中漂泊了40余载。如今他们与地球和太阳的距离，甚至已经超越了遥远的冥王星。终于，在2012年的那个夏天，航海家1号迎来了他的星际之旅的高光时刻。他勇敢地跨入了星际空间，那片充满了数百万年前消逝的恒星遗骸的神秘领域。而仅仅6年后的2018年11月5日，航海家2号也紧跟着踏入了这片星际的疆域，成为我们探索宇宙广袤边界的另一个重要里程碑。科学家们怀抱着无尽的期待，渴望从这2艘英勇的探测器身上获取更多的宇宙秘密。他们透过深空网络，不断地将宝贵的科学数据传回地球。那么，这个深空网络究竟是何等神奇的存在呢？ NASA 的深空网络便是由位于美国加州、西班牙马德里和澳洲坎培拉的地面设施共同编织而成的一张通讯大网。它不仅帮助 NASA 与星际太空船进行畅通无阻的沟通，也承担太阳系探索的射电和雷达天文学观测任务，甚至支援特定的地球轨道任务。而这张神奇的通讯大网，正是由 NASA 喷射推进实验室精心管理操作的。正是有了深空网络的支持，航海家号才能将星际的奥秘源源不断地带回我们的蓝色星球，让我们得以一窥宇宙的深邃与壮丽。航海家1号与航海家2号这2艘太空船犹如孪生兄弟，拥有完全相同的基因。他们各自携带了多达10种实验仪器，
宛如一位全能的探险家，装备了电视摄影机来捕捉宇宙的壮丽景色，红外线和紫外线感应器来解读星辰的秘密，磁强计来测量空间的磁场强度，等离子探测器来揭示宇宙的等离子状态，以及宇宙射线和带电粒子感测器来探索未知的粒子世界。更神奇的是，他们的无线电设备也是一位多才多艺的科学家，能够协助各种实验。然而，由于他们距离太阳太过遥远，太阳能板无法提供足够的能源，于是他们便装备了名为放射性同位素热电发电机 RTG 的神秘装置。这些装置就像拥有魔法，能够将钚的天然放射性衰变产生的热量转化为电力，为太空船的各种系统提供源源不绝的能量。2017年9月5日是航海家号们发射的40周年纪念日， NASA 为此举行了盛大的庆祝活动。尽管岁月悠长，但航海家号们依然精神矍铄，透过深空网络与 NASA 保持紧密的联系，并不断传回宝贵的数据。这4个仍在运作的仪器——宇宙射线望远镜、低能带电粒子实验、磁强计和等离子波实验，就像是航海家号的4只眼睛，时刻关注着外太空的动向。如此宏大的科学任务，尤其是专注于外太空探索的任务，自然充满了智力与操作上的挑战与需求。然而，航海家号凭借着卓越的性能，一次又一次地克服了重重困难，为人类探索宇宙的奥秘立下了汗马功劳。让我们一同深入探索航海家1号专案团队所面临的种种挑战。工程师们如今正夜以继日地奋战在问题一线，那问题就潜藏在航海家1号的3大机载计算机之一——飞行数据系统 FDS 之中。尽管探测器依旧能够接收并执行来自地球的指令，但 FDS 与遥测调制单元 TMU 间的沟通却陷入了困境，导致宝贵的科学及工程数据无法顺利传回地球。FDS 这位辛勤的数据收集者，原本肩负着收集科学仪器数据以及监测航天器健康状况的重任，而后将这些信息精心整合成数据包，通过 TMU 这条信息通道发送回地球。数据如同电脑的 DNA， 以2进位代码的形式存在，那些由1和0编织而成的奇妙组合构成了电脑语言的核心。然而，近期 TMU 却开始重复传输重复的1和0模式，就像陷入了无尽的循环之中。经过细致的检验，航海家号团队终于锁定了问题的根源 FDS。 他们尝试重启 FDS， 希望这位病人能苏醒，恢复昔日的活力。然而，他们发现一个负责储存 FDS 部分记忆体的晶片已经病入膏肓，无法正常运作。这其中包括了 FDS 的重要软体程式码，这些程式码的遗失使得科学和工程资料无法正常处理。面对无法修复的晶片，团队决定采取一种创新的策略，将受影响的程式码分散安置在 FDS 记忆体的其他角落。但挑战在于，没有一个位置能够容纳整段程式码。于是，他们巧妙地将程式码切割成若干部分，分别存放在不同的位置。为了确保这些分散的程式码能够协同工作，他们还需对程式码进行调整，同时更新 FDS 记忆体中其他部分对这些程式码位置的引用。这个过程如同拼凑一幅复杂的拼图，需要极高的智慧与耐心，或许还需数周的时间来完善这项新的解决方案。航海家1号及其孪生兄弟航海家2号堪称航太史上的长寿之星。然而，解决他们遇到的问题并非易事，因为往往需要查阅几十年前由前辈工程师们留下的原始文件。这些文档中的智慧结晶虽然宝贵，却未能预见今日之挑战。因此，团队需要花费大量时间来理解新的指令对太空船可能产生的影响，以避免任何意外的后果。此外，还需面对一个不容忽视的现实：从地球向航海家1号发送指令需要长达22.5小时的漫长等待，
而航海家1号正在遥远的太阳系外区域探索，距离地球已超过240亿公里。这意味着，即使我们发出了指令，也需要再等待45小时才能收到航海家1号的回应，确认指令是否达到预期效果。对科学探索而言，这样的等待无疑是一种考验。2天的时间在宇宙的尺度下或许微不足道，但对于渴望知识的我们来说，却显得如此漫长。或许此时你心中正涌起一个疑问：这项宏大的太空任务究竟耗费了多少资金呢？航海家1号与航海家2号任务的总成本高达8.65亿美元，这包括了发射费用、从发射到海王星汇合期间的任务操作费用，以及由能源部提供的航天器和电池费用。此外， NASA 还额外预算了3000万美元，用于支援海王星汇合后2年的航海家号星际任务。这些资金汇聚成了人类探索宇宙的坚定步伐，推动着我们不断向前迈进。如今，航海家1号与航海家2号已经踏上了星际空间的旅程，继续在宇宙中写下属于他们的传奇故事。如果你跟我一样对太空充满热爱与好奇，那么我强烈推荐你下载 NASA 的太阳系之眼应用程式。在这个应用程式中，你可以及时追踪航海家号探测器的轨迹，每5分钟更新一次的位置和速度数据将带你领略宇宙的浩渺与神秘。目前，航海家1号已成为距离地球最为遥远的太空船，其航程已跨越约240亿公里的辽阔疆域，而其孪生兄弟航海家2号亦不甘示弱，飞行距离已超200亿公里之遥。两者都已进入那神秘的星际空间，成为唯一能在太阳风层外，那个由太阳磁场与粒子构筑的奇妙气泡，延伸至冥王星轨道之外的广阔天地，自由驰骋的航天器。总的来说，回首航海家号这段震撼人心的太空探索之旅，自70年代末那一次次历史性的发射起，直至他们如今肩负的崇高使命，这些探测器始终在推动着我们对宇宙的认知边界不断扩展。他们所取得的非凡成就，如同璀璨的星辰，照亮了行星科学的夜空。从捕捉外行星的瑰丽画面，到深入星际介质的勇敢探索，每个里程碑都在重写行星科学的教科书，展现人类的智慧与毅力。他们所留下的宝贵遗产，如同一座座灯塔，照亮了未来探索者前进的道路，激励着他们不断突破探索的边界。从宇宙的深度到我们想象的极限之地，航海家号在人类探索宇宙的旅程上留下了难以磨灭的印记。透过他们的镜头，我们得以窥见那颗脆弱而美丽的蓝色星球，更加珍惜与保护我们共同的家园。在广袤无垠的宇宙中，航海家号不仅是探索的灯塔，更是人类好奇心与决心的象征。它们提醒着我们，人类拥有无限的潜能去追寻星辰，探索宇宙的奥秘。当我们航行于未知的宇宙海洋时，让我们记得这些标志性太空船所点燃的探索精神，继续我们共同的宇宙之旅。航海家号由放射性同位素热电发电机提供动力，它们将在宇宙中静默地穿行数百万年之久，成为人类智慧与无尽好奇心的永恒见证。虽然它们的讯号终有一天可能会淹没在宇宙背景噪音之中，但航海家号任务的遗产将永远熠熠生辉，激励着一代又一代的后来者去追寻星辰，探索宇宙的奇观。谢谢您的观看，请继续关注并观看有关新科技的影片。